शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशा करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असी संत कबीर जी के एक बड़े प्यारे शब्द तो करांगे, जिस दे विच संत कबीर जी दसदे है कि कबीर चित चंचल भया, कबीर चित चंचल भया चौं दिस लगी लाए, गुरु युक्ति हाथे घड़ा लीजे बेग बुझाए। सो इत्थे कबीर साहब इशारा कर रहे हैं कि इंसान का जिहड़ा मन है बड़ा चंचल है, कदी इधर दौड़ता है कदी उधर दौड़ता है। जिद्दां कबीर साहब अपने सेवकां नूं ना एक हिरन की कहानी दसदे हुंदे सी कि एक बार जंगल दे विच एक हिरन, और हिरन बड़ा चंचल हुंदा है। चंचल का मतलब कदी इधर छाला मारदा है कदी उधर छाला मारदा है, जदों भी मौका मिलता दौड़दा फिरदा है जंगल दे विच। पर एक दिन उत्ते ऐसा समा आ गया कि हिरन जंगल दे विच है और एक शिकारी की नज़र हिरन ते पई कि हिरन घास खा रहा है। जदों शिकारी की नज़र हिरन ते पई तो शिकारी ने की कीता, एक पासे शिकारी दे कोल कुत्ता सी, उन्हें एक पासे कुत्ते नूं खड़ा कर दिता ताकि इधर दौड़े ना, दूजे पासे उसने जाल लगा दिता, जिदा जाल बन दिता जाता कि हिरन दौड़े ते फस जाए। तीजे पासे शिकारी ने अग बाल दी ताकि हिरन अग तो डर के इधर ना जाए, और चौथे पासे आप धनुष कमान यानी तीर कमान लैके खड़ गया, तीर कमान ते चढ़ा के खड़ गया निशाना ला के कि हिरन जाएगा किधर नूं, क्योंकि चार ही रस्ते है, जिदा कहते ना चार दिशावां, और चार ही दिशावां शिकारी ने बड़ी पूरी तरह बंद कर दित्तियां कि यह हिरन नूं किते निकलण दा मौका ना मिले। हुण जदों हिरन नूं भनक होई इस खतरे दी, तो संत कबीर कहंदे जदों हिरन नूं भनक होई तो हिरन दौड़न वास्ते देखदा है, क्योंकि शिकारी ते नज़र गई कि इधर जा नहीं सकता शिकारी है, दूजे पासे नूं मुंह कीता तो कुत्ता खड़ा है, उधर नूं जा नहीं सकता क्योंकि कुत्ता भी सिखाया होया है। शिकारी कुत्ते हुंदे है जिहड़े शिकार नूं पकड़न नूं हर वेले तैयार है। तीजे पासे नूं मुंह कीता तो उधर जाल बन्निया होया है, फिर जाल च फसना जे इधर जाता है। चौथे पासे देखिया अग बल रही है, तो हुण हिरन बड़ा जिद्दां समझ लो कई बार इंसान कह दिंदा कि चार ही दिशावां है चार ही रस्ते है, पर चार ही रस्ते बंद है, जावां किधर। इस सिचुएशन समझ लो कि हिरन की कहानी के नाल नाल एक इंसान के जीवन की भी कहानी बारे कबीर साहब दस रहे हैं। इसलिए वो दसते हैं कि कबीर चित चंचल भया चौं दिस लगी लाए, वो कहते चार ही दिशावां बंद है, चार ही दिशावां अग लगी हुई है, और बंदे का चित्त बंदे का मन हिरन की तरह बड़ा ही की है चंचल, कभी ठहरता नहीं है। तां ही तो मन अंदर किन्ने विचार आते हैं। जिस तरह अज के समय च साइंस भी कहती है कि एक बंदे के माइंड में 55 तो 60,000 विचार 24 घंटे चलते हैं। 60,000 हुण अगर लैके तुरे हो ना 60,000 विचार 24 घंटे के अंदर चलते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का मन एक मिनट भी शांत नहीं हुंदा, चाहे वह खा रहा तां भी सोच रहा है, चाहे वह इशनान कर रहा तां भी सोच रहा है, जो बैठा है तां भी सोच रहा है, यानी हर वेले वो अंदर कुछ ना कुछ विचार चल रहा है। बस एक ही अवस्था होंदी है कि जिहड़े मैडिटेशन की गहराई की अवस्था को प्राप्त कर लेंदे हैं, उन्हां दा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तां ही तक कहा जाता मैडिटेशन जरूर करो, ध्यान जरूर करो, सिमरन जरूर करो, क्योंकि उहदे नाल की हुंदा है जदों इंसान सिमरन करता है उहदे विचार घटदे है, जदों विचार घटदे है तो मन की शक्ति वधदी है। हुण इहनूं इदां समझ लो कि तुहाडे कोल गड्डी जिन्नी मर्जी वधिया कंपनी दी होवे, उहदी हॉर्स पावर जिन्नी मर्जी होवे, बंदा कहना मेरी गड्डी का इंजन बड़ी ताकत वाला है, रेस ते पैर रखदे ही 1 सैकंड च उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि जिद्दां हुंदा ना वो कहते 5 सैकंड च 0 तो 100 ते, पर असीं कहांगे इदां दी गड्डी है 1 सैकंड च 0 तो 100 ते, यानी इन्नी पावर है। पर जरा सोचो तुसीं वो गड्डी नूं लैके रोड ते निकलदे हो, पर रोड ते रश ही इन्ना है, भीड़ ही इन्नी है, तो तुसीं गड्डी की शक्ति का पूरा उपयोग कर सकते हो। हुण फर्ज करो गड्डियां ना जाम लगा होया है, या हौली हौली सारियां गड्डियां अगे जा रही हैं, तो तुहाडे कोल गड्डी है, तुसीं कोल मैं तो चलानी 100 ते है, किद्दां चलेगी, क्योंकि जिद्दी स्पीड दी टक्कर होएगी। जे असीं पूरी गड्डी की पावर का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर गड्डी उदों ही फुल स्पीड ते चल सकती है जदों रास्ता साफ होवे, भीड़
ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 16 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ 60,000 ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੈਠਦੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 60 ਤੋਂ 50 ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ 50 ਤੋਂ 40 ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ 40,000 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਡਾਂਡੇ ਹੀ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ 5 ਡੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, 5 ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ 60,000 ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਖੇਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਲਦੀ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼, ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਲਸ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਲਸ ਕਰਕੇ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ, ਹੌਸਲਾ, ਸਾਹਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਪ ਉਹ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਅਗਨੀ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਤਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਘਟੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਲ 'ਚ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੇਲ ਦੇ ਇੰਜਨ 'ਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਟਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇसी तरह ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਵੇ, ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਚਲਾਵੇ, ਸਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ, ਸਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਦਤਾਂ, ਸਹੀ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਦਤ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸੋਚ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡੀ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਦਤ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਰਾ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨਾ, ਕਬੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ 8-10 ਜਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ
कि अगर इंसान चुन लवे आ मैं जरूर करना है तो कोई रोक, पर जे इंसान ही अंदर सोच लो मेरे तो नहीं होना, तो फिर बाहरले किसी रोकण वाले की लोड़ हैगी किसी की। हुण जिहड़ा कबड्डी च आपां दस्सिया कि एक पासे वो जा रहा है, भावें 8-10 प्लेयर रोकण वाले फिर भी जाता है, पर एक पासे दूजा है कि वो अपने अंदर ही मैं नहीं जाना, मैनू फड़ लेना है, मेरी पिठ ला देनी है, मैं नहीं खिलना। तो यह मतलब उन्होंने बाहरों कोई रोक नहीं रहा, वो सोच ही उन्होंने, डर ही उन्होंने रोक रहा है। इसलिए एक गल हमेशा याद रखो, अगर इत्थे विश्वास है ना तुहाडे अंदर, अगर यकीन है, तुसी मेहनत करने नूं तैयार हो, तो हज़ारां भी तुहाडे रास्ते च रुकावटां बन के खड़े होण ना, पर जे तुहानूं विश्वास है मैं कर सकदा हां, मैं करके दिखाऊंगा, मैं किसी रुकावट की परवाह नहीं करनी, मैं किसी की चिंता नहीं करनी, जे रुकावट होवे भी मैं हर रुकावट का सामना करके अपनी मंजिल नूं पाना है। अगर इन्ना विश्वास, इन्ना साहस तुहाडे अंदर है, तो हज़ारां रुकावटां नूं चीरदिआं होए तुसीं मंजिल पा लओगे। पर यह तुहाडे अंदर होना चाहिए है, समझते हो कि नहीं? ये तुहाडे अंदर होना चाहिए है, क्योंकि साहस विश्वास अंदर। इसलिए पहली गल अज ये पॉइंट पकड़ना है कि मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझना, मैं अपने मालिक ते और अपने आप ते पूरा विश्वास रखना है। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण आ जी इधर कबीर साहब की गल ते याद है कि भुल गई स्टोरी कि इधर हिरन गब्बे, उधर शिकारी, उधर कुत्ता, होर की सी अग, होर जाल, चारे दिशावां बंद। वो हिरन बेचारा गब्बे परेशान, तो उन्होंने रास्ता कोई नजर ना आवे, तो जदों कोई रास्ता नजर नहीं आता तो फिर बंदे का ध्यान किधर जाता है? हुणे भी जवाब तुसीं देना है। फिर ध्यान जाता उपर। हुण हिरन का ध्यान भी गया उस मालिक की तरफ। इसलिए इत्थे दसना फिर चाहांगे कि इंसान का मन हिरन है, और चारों पासे जो मुसीबतों के दरवाजे बंद लगन ना, कि लै भी मुसीबतां ही मुसीबतां, सारे दरवाजे बंद है, खुशियां का दरवाजा ही कोई है नहीं, निकलने का दरवाजा ही कोई है नहीं, मार्ग ही है नहीं, चारों पासों हालात बड़े माड़े है, तो फिर एक शक्ति है, अगर उन्होंने पुकारिया जाए तो फिर की हो सकता है। सो कबीर साहब दसते हैं कि उस हिरन ने जो चारों पासे देखा दरवाजे बंद है, निकलने को कोई रास्ता है नहीं, तो उन्होंने फिर उस मालिक, क्योंकि दुख में सिमरन सब करें, दुख वेले ही बंदे नूं उदा हिरन जिन्ना मर्जी चरदा रहे, घूमता रहे, रब याद नहीं आना, पर अज मौत नूं देख के रब याद आ गया, और यही हालत बंदे दी है। फिर कहांगे हिरन यानी बंदे के मन बारे दसिया कबीर साहब ने कि उस वेले हिरन ने बेनती की कि ऐ मेरे परम पिता परमात्मा, ऐ प्रभु, ऐ भगवान, चारे दिशावां बंद हो गई, संकट ही संकट है, एक पासे शिकारी, दूजे पासे कुत्ता, इधर अग उधर जाल, मैं जावां किधर? इसलिए हुण तू ही कोई रास्ता निकाल सकता है, मैनू तेरे विश्वास है, तू मैनू बचाएगा जरूर। इसलिए कर अपनी रहमत, कर मेरे ते कृपा, मेरे प्राणों की रक्षा कर, क्योंकि मेरा परिवार है, मैं बच्चों को भी पहुंचना है। जदों कहते उस हिरन ने पूरे विश्वास न बेनती की, तो फिर जिदा दसीदा ना कि खुदा कबूल करता है हर वो दुआ जो दिल से होती है, दिलों निकली हर दुआ, हर पुकार रब दे घर तक पहुंचती जरूर है। कहते जो हिरन ने बेनती की तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी रहमत हुई। कबीर साहब दस रहे हैं रास्ते कितना खुलते हैं। हुण जरा फिर गौर करना कि उस वेले की कृपा हुई कि शिकारी तीर लेके खड़ा है, छड्डण नूं तैयार है, जिदा बंदा कहता ना पूरा खिंचिया होया है, बस जिदा हुण बंदूक तैयार है, गोली चलन वाली है, और उधर अग, उधर जाल, इधर कुत्ता। हुण जदों हिरन ने पुकारिया कि ऐ प्रभु मेरी रक्षा करता, होया की हवा चली। जदों हवा चली तो हवा नाल की होया? हवा चली तो जिहड़ी अग बल रही सी वो जाल की तरफ गई। की होया? जाल की तरफ गई। जदों जाल की तरफ गई तो उन्हें अग ने जाल नूं साड़ना शुरू कर दिता। उधर शिकारी खड़ा है तैयार करने वास्ते कि उत्थे ही उहदे पैर दे थल्ले बिच्छू सी, बिच्छू ने डंक मारिया, शिकारी तीर छड्डण लगा, बिच्छू का डंक लगा, हाथ हिलिया तो तीर सीधा कुत्ते दे लगा जाके। हुण की होया? शिकारी भी गया, कुत्ता भी गया, जाल भी गया, तो हवा ने अग भी बुझा दी। हुण हिरन ने देखिया चारे दरवाजे बंद सी, पर एक अरदास करन दे नाल ओ मेरे मालिक ने इन्नी रहमत की, चारे दरवाजे खोल दिते।
ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ, ਉਹ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਲੈ ਦੇਖਦੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਲ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਜਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਫਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਂਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਲਕੋ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਮਾਲਕੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਾਂਡੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਾ ਉਮੀਦ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਉਮੀਦ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਦੀ ਉਦਾਸ, ਕਦੀ ਚਿੰਤਿਤ। ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ, ਚਿੰਤਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੰਚਲ ਭਇਆ ਚੋਹ ਦਿਸ ਲੱਗੀ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਯੁਕਤੀ ਹਾਥੇ ਘੜਾ ਲੀਜੇ ਬੇਗ ਬੁਝਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਯੁਕਤੀ ਹਾਥੇ ਘੜਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਯੁਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਘੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਐਸਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੁਝਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਿਰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
हिरन ने कोई शिकारी नूं जिद्दां कह लो कि शिकारी नाल नहीं लड़िया ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਬੜਚੀਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ। ਬਸ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਗੁਲਾਬੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਹੈ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਦਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਅੰਬ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰੰਜ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਇਸ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ, ਔਰ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਲਓ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁੱਥਲੀ ਮੈਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਟਹਿਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਆਣ ਦੀ ਤੂੰ ਬਸ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁੱਥਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਗੁੱਥਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਗਿਟਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਭੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਤੀਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਗੋਭੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਤੀਲੀ, ਫਿਰ ਦਾਲ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦੇ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਆਹ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਿਆਓ, ਆਹ ਫੇਫੜੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀ ਲਿਆਓ, ਅੱਖਾਂ ਲਿਆਓ, ਗੁਰਦਾ ਲਿਆਓ, ਦਿਲ ਲਿਆਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆ ਸੋਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कि लोग कहते हैं पैसे को संभालो या उस पदार्थ को संभालो, बुरे वक्त में काम आएगा, मगर हम ये कहते हैं अपने मालिक की रहमत को संभालो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? फिर दोबारा कह दीजिए, क्योंकि अद्धी आवाज तो ताड़ियां जी लगोती दसी। लोग कहते हैं पैसे को संभालो, इस पदार्थ को संभालो, बुरे वक्त में काम आएगा, मगर हम ये कहते हैं मालिक की रहमत को संभालो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। क्यों क्यों उम्मीद ला के बैठे पैसा बचा लो, बुरे वक्त काम आएगा? तो मतलब तेन पता बुरा वक्त पहले की तैयारी करके बैठा है बुरे वक्त की। ऐसी क्यों तैयारी करिए? ऐसी संभालांगे अपने मालिक की रहमत नूं, अपने मालिक ਦੀਆਂ खुशियां ਨੂੰ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਸੀ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦੌੜਾਂ, ਇਹ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜੋੜੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਮਾਰੇ ਅੱਧੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੀਵ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੇੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਪੇੜ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਫਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇੜ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਫਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ, ਗੁਟਲੀਆਂ ਪੇੜ ਗਿਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ? क्योंकि हम ये कहते हैं मालिक की रहमत को संभालो तो बुरा वक्त ही नहीं, बुरा वक्त ही नहीं। वे कह दो रहमत हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। हुण जे रहमत हुई है तो देखो बुरा वक्त दौड़ गया, दौड़ गया, दौड़ गया, दौड़ गया। ऐदा दौड़ेगा, मुड़ के देखेगा भी नहीं तुहाडे वल्ल। समझदे हो कि नहीं? ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਇਦਾਂ ਦੌੜੇਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹਿਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਭਲਾ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਯੁਕਤੀ ਹਾਥੇ ਘੜਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪੇ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋ, ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਨੂੰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡੈਂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ
ਉੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖੜੀ ਰਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨੱਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਵਿਗੜੀ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮਾਈਂਡ, ਇਹੀ ਮਨ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ? ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ, 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਹੱਟ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਖੋਲ, ਟੈਂਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਪਾਣ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਪਰ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੈਂ? ਮਿੱਟੀ ਪਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? 2.5-3 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਦਾ, ਲੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈ, ਆ ਤਮਾਕੂ ਖਾ ਲੈ, ਆ ਸੂਟਾ ਲਾ ਲੈ, ਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਏ ਸੋਚੋ, ਜੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹੇ ਨਾ ਖਾ ਲੈ, ਆ ਪੀ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਪੀ ਪੀ ਪੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਯਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਬੋਤਲ, ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਗ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਯਾਰ। ਔਰ ਲੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਗ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਪੈਗ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪੈਗ ਪੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਮੈਂ ਪੈਗ ਪੀਊਂ। ਚੱਲ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪੀ ਲੇਗਾ ਉਹ? ਏਦਾਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਘੋਲਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਯਾਨੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਚੱਲ
क्योंकि तू मेरी जिंदगी की गड्डी च मिट्टी पा रहा है, जिहदे नाल मेरी जिंदगी की गड्डी खड़ जानी है, बर्बाद हो जानी है। और जिहड़ा मेरी जिंदगी नूं बर्बाद करे वो मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार कदी। याद रखना है पॉइंट। अगर कोई तुहानूं इदां कहे, मजबूर करे, तो तुसीं भी कोई इदां दी शर्त रख दो, तू आ कर मैं आ करूं। हुण प्यार मैं ही साबित करा, तू भी तो साबित कर। तू पी, चक गिलास, तू इधरों मैं चकदा, तू नाली का पानी पी मैं पीऊं, चल फिर हो जावे, चीयस करिए फिर, तो फिर पता लग जाऊ सारा। देखो ना कितना बोतल चक के दौड़दा, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जेडे आप गलत पासे ना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जेडे अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठे हैं, वो चाहते हैं मेरी तो होई है, ਇਹਦੀ ਵੀ बकरा। ये तंदुरुस्त क्यों घूम रहे हैं, ये फिट जिहा क्यों घूम रहे हैं? जिद्दां हुण देखिया ना कई नशेड़ी मुंडे नौजवान, जे कोई जिम जुम जाता, छड्ड यार जिम जुम जाना 2-4 दिन नहीं होंदा, टीके ला के बॉडी बनती है, और छड्ड तू आ कर तू। क्योंकि उन्होंने पता कि असीं आप तो निकम्मे जे निठल्ले जे बुरे काम कर रहे हैं, तो इन्हों भी। क्योंकि याद रखना जेडे आप निकम्मे होंदे हैं ना, किसी नूं कामयाब होके इत्थे सूइयां चुभदियां उन्होंने, ये कामयाब क्यों हो रहा है? सीगा तो साडी क्लास च, सीगा तो साडे नाल ही, पर जे असीं इदां दे इहनूं भी अगे वधण नहीं देना। सो इदां दीयां गल्लां करनियां कि उन्हां नूं भी गिराण दी कोशिश करनी। पर जिहड़ा समझदार हुंदा ना, वो कदी दुनिया की परवाह, ये दुनिया की कहती है मैनूं परवाह नहीं, मैनूं मेरे मालिक ने समझ दी है, मैं देखना मेरे वास्ते सही की है, मेरे वास्ते गलत की है। और जिहड़ी चीज मेरे वास्ते सही है पूरी दुनिया भी रोके तां भी करनी है, तो जिहड़ी चीज मेरे वास्ते गलत है पूरी दुनिया कवे कर लूं मैं तां भी नहीं, क्योंकि मेरी समझ है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए तुसी हो समझदार, अपनी समझ का इस्तेमाल पूरा पूरा करना है, समझना जरा सारे आगे। इसलिए गलत मार्ग ते पैर कदी, हुण ये युक्ति दसदी तुहानूं, युक्तियां दे रहे कड़ा, समझदे हो कि नहीं? सच्चे दिलों प्रार्थना करो, तो जो कोई इदां दा सज्जन मित्र मिल जाए तो नाली का पानी लिया के रख दे, तू भी पी मैं भी पींदा, समझदे हो कि नहीं? दोनों प्यार एक दूजे नाल साबित करिए, मजा तो फिर ही आएगा ना। हुण तेरे कहण ते मैं करी जावां तो मैनूं कितां पता लगे तुम ही कर रहे हैं, तुम ही कर भाई, गल खत्म, दोनों रल के करते हैं। इसलिए समझना जरा कि तुहाडे अंदर फिर कमांगे, जिद्दां दस्सिया ना कि जे इंजन गड्डी दा साफ होएगा तो बड़ी तेजी नाल मंजिल तरफ दौड़ेगी। जे तुहाडा माइंड साफ होएगा, विच नफरत दा कचरा नहीं होएगा, बैर विरोध दा कचरा नहीं होएगा, बुराइयां दा कचरा नहीं होएगा, तो तुहाडा माइंड भी इन्ना पावरफुल परमात्मा ने बनाया है इसनूं कि बड़ी स्पीड नाल तुहानूं मंजिल दे वल लैके जाएगा। तो जे असीं अपने हत्थी च कचरा पाई जाइए, नशियां दा, बुराइयां दा, बुरियां आदतां दा, तो फिर झटके खा खा के तुरना और एक जगह तो बह ही जाना, फिर अगे बधन जोगा बंदे ने रहना ही नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी नूं असीं अच्छा भी बना सकते हैं, अपनी करनी ना अपनी आदतां दा अपनी जिंदगी नूं बुरा भी बना सकते हैं। सो अपने मित्र बणीए, असीं अपने शत्रु नहीं। उन्हां आदतां दा त्याग करिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ बर्बाद करने वालियां है, और उन्हां आदतां नूं अपनाइए जो सानू कामयाब करने वालियां है, जो सानू सफल करने वालियां है। इसलिए अपने मालिक की रहमत नूं संभालिए, अपने मालिक ते विश्वास रखिए, अपने मालिक ते भरोसा रखिए, तो फिर जीवन की खुशियां ही खुशियां है। और इसलिए फिर तुहानूं कहांगे तुहाडे अंदर बड़ी शक्ति है। एक ना बड़ी प्यारी फकीरां दे जीवन की घटना सानू याद आ गई कि एक बार एक पिंड विच मेला लगा होया सी। उस मेले विच तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, दुकानां लगियां हुई हैं, तो उत्थे ही फकीरां ने अपना छोटा जिहा टेंट तंबू लाया होया है। और फकीर सी चित्रकार, और फकीरां ने तंबू दे बाहर लिख के लाया होया है कि जैसे आप हो वैसी तस्वीर बनाने के 10 रुपए, जैसे आप खुद को देखना चाहते हो वैसी तस्वीर बनाने के 50 रुपए, और जैसे आप असल में हो सकते हो वैसी तस्वीर बनाने के 100 रुपए। हुण उत्थे लिखिया होया सी कि 3 तरह दी तस्वीरां इत्थे बनदियां हैं। पहली तस्वीर दे 10 रुपए, जिद्दां दी तुसीं हैगे हो उदां दी तस्वीर बनानी, और दूजी तस्वीर दे 50 रुपए, जिद्दां दे तुसीं अपने आप नूं देखना चाहते हो। क्योंकि हर इंसान देखे ना, वो किहड़ा हुंदा एक ऐप स्नैपचैट, वो अपने ना बाल जे बदल के, शक्लां बदल के, अखां बदल के देखी जाएगा, अपने रंग नूं बदल के देखी जाएगा। दाग इहनूं किद्दां हटावां, क्योंकि मैं इदां दा देखना चाहता अपने आप नूं। जिद्दां हुण फर्ज करो कोई गंजा आ, मैं देखना चाहता बाल, समझदे हो कि नहीं? कोई मोटा आ, मैं देखना चाहता 6 पैक एंड फिट बॉडी, क्योंकि मैं देखना चाहता कि इदां दा बना। इसलिए फकीर कहते उदां दी तस्वीर जिद्दां दी तुसीं देखना चाहते हो, किन्ने 50 रुपए, पर जिद्दां दे सही मायने च तुसीं हो सकते हो वो तस्वीर दे
100 रुपया। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ 3 ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਸੇਠ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮੋਟਾ ਸੀ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਕੀਰ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਟੇਬਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ, 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ, 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਠ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਤੀਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਠ ਨੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਡਿੱਟੋ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬਣਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਠ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਲਿਆ ਔਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਐਨ ਮਸਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਜੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਟਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਐਨ ਫਿੱਟ। ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੀਸਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ, ਰੱਖਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਠ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਸੇਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਗਰ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਸੇਠ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਭਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਮਾਲਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਣਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸੋਚ ਵੀ ਵੈਸੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਥਾ ਮੈਂ ਹਾਰਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਥਾ ਮੈਂ ਹਾਰਾ, ਸੰਕਟ ਮੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ। ਕਿ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਖ ਮੇ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੇ, ਵਿਪਤ ਬੜੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡਤ ਕੋਉ ਨਾ ਆਵਤ। ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਥਾ ਮੈਂ ਹਾਰਾ, ਸੰਕਟ ਮੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ। ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਥਾ ਮੈਂ ਹਾਰਾ, संकट में ना कोई साथ, हर मुश्किल का हल मैंने पाया जब मालिक ने पकड़ा हाथ। फिर हल मुश्किल का हल कदों मिलिया? हर मुश्किल का हल कदों मिलिया? हर संकट दूर कदों होया? जदों मैं अपने मालिक दे घर गया तो मालिक ने मेरी बांह फड़ ली कि हुण फिक्र करने की लोड़ नहीं, तू मेरा तो मैं तेरा। जदों मालिक ने हाथ फड़ लिया तो हर मुश्किल का हल मैंने पाया। कदों पाया? जब मालिक ने पकड़ा। हुण कर दिओ हथ के फड़ लीए तुहाडा हथ, समझदे हो कि नहीं? पर याद रखियो ये हथ की गल नहीं है, विश्वास की गल है कि मेरा जिदा दसी ना, जब मेरा मालिक मेरे तो डरने की क्या। हुण हाथ फड़न का मतलब है कि मैनू यकीन है मैं हो गया अपने मालिक का। चले कह दो मैं हो गया अपने, मैं हो गया अपने, मैं हो गया अपने। जे ओदे हो गए ना तो विश्वास भी रखो कि अज तो मालिक दा हो गया, हुण मैनू डरन दी, चिंता करन दी, रोण दी लोड़। ओके, हुण ओदा हो गया जिहड़ा हर संकट दा हल करन वाला है, हर मुश्किल चों कड्ढण वाला है। तूफान चाहे जिन्ने मर्जी आन, पर हुण मैं डरना नहीं है, क्योंकि कोई तूफान मैनू डुबो नहीं सकता, क्योंकि मेरा हाथ किने फड़िया होया है। हर मुश्किल का हल मैंने पाया जब मालिक ने पकड़ा हाथ। सो याद रखो, विश्वास रखो। जे मैं विश्वास ना कहता कि मालिक मेरे तो मैं मालिक दा, मैं अपने मालिक दे हाथ नू पकड़ लिया, या मेरे मालिक ने मेरी बाह फड़ी है, तो हुण मैं डरन दी, क्योंकि लजपाल प्रीत नू तोड़दे नहीं, जेदी बाह फड़ लेंदे फिर कि उस मालिक ने मेरी बाह फड़ी है कि कोई तूफान, कोई बीमारी, कोई मुश्किल मैनू हुण हरा। क्योंकि जेदा हथों ना फड़िया होवे, हर मुश्किल चों निकल के, हर दल चों निकल के वो खुशियां दी मंजिल वल वधदा चला जाता है। इसलिए कह दिओ मैनू खुशियां दी मंजिल जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा हर संकट दूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा हर दुख दूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरे जीवन च खुशियां, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। बस ये विश्वास रखो, बांह फड़ी है तो सारे संकट दूर और आनंद नाल भरपूर। हुण कह दो मैं आनंद नाल भरपूर, मैं आनंद नाल भरपूर, मैं आनंद नाल भरपूर। आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बस यही कहना, आनंद आ गया। कित्थों आएगा ये? चिंता छड्डो, क्योंकि मालिक नाल तो आपे ले आएगा जिथे ले आएगा। मैनू की फिक्र है। हुण बच्चा कहता डैडी चॉकलेट चाहिए है, कह के टीवी देखने लग जाता, हुण डैडी जिथों मर्जी ले आवे। डैडी किहड़ी दुकान तो लैके आएगा, किहड़ी फैक्ट्री दी लैके आएगा, वो डैडी ते छड्ड दे। बस यकीन रखो मालिक ते कि बेनती हुई है तो मैनू विश्वास है, रहमतां भी हो गई।
इसलिए आओ हम आखिरले वचनां च कह दईए और फिर वही गल दोबारा जाते जाते याद दिलावांगे कि कोई कहता है पैसे को संभालो, समझते हो कि नहीं, या उस चीज को संभालो बुरे वक्त में काम आएगी, मगर हम ये कहते हैं मालिक की रहमत को संभालो तो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। पहले टेंशन छड्डो कि कितने बुरे वक्त आ ना हो, मैं मालिक दा हो गया हूं, मेरे ते कदी बुरा वक्त आ नहीं सकता, कदी आ ही नहीं सकता मेरे लागे, सूरज के लागे अंधेरा नहीं आ सकता, तो मैं मालिक दा, मेरे लागे बुरा वक्त भी, कोई बुरी चीज भी, कोई भूत प्रेत भी, कोई जादू टोना मेरा कुछ बिगाड़, क्योंकि मेरे नाल मेरा तो आज कह दी है मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरिया चोलियां खुशियां नाल, मेरिया चोलियां खुशियां नाल, मेरिया चोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, मेरा विश्वास बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, मेरा प्यार बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, मैं जोश नाल भरपूर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बस इधर रहना हुण। तो हुण इन्हां वचनां नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਜਲਾਲ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜਲਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੋਂ 11 ਵਜੇ ਬੱਸ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਜਲਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।